मुझे कुछ बन के दिखाना है बेटा, भले ही नौकरी ना लगे और भले ही तुम नौकरी ना करना चाहो, लेकिन ये जो किताबों में जो ये नॉलेज भरा ना, जो अक्सर देख रहे हो तुम, ये तुम्हें जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पर किसी प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा। इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए ना, उन्होंने इस बात को पहचाना है और पढ़ना कभी नहीं छोड़ा है। कल से तू सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगा और रोज अपने पेरेंट्स, भाई बहन या रूममेट्स को सरप्राइज देगा। काम तुझे अगले 30 दिन तक रोज करना है। फिर देखना अगर 31वें दिन तू उठकर अपने आप नहीं पढ़ने लगेगा तो तू दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जितना टाइम तू फेसबुक व्हाट्सएप पर बिताता है ना, उतना अपने मम्मी पापा के सपने जानने में लगा, जिससे तू किताबों को कभी बोरिंग नहीं समझ। वायरलेस कम्युनिकेशन आज के दौर में रोजमर्रा की जरूरत सी बन गया है। सोते जागते उठते बैठते किसी न किसी रूप में हम इससे जुड़े ही रहते हैं। फिर चाहे वो इंटरनेट हो, रेडियो हो या फिर हम सबका फेवरेट मोबाइल फोन ही क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि इस उपयोगी टेक्नोलॉजी की खोज कैसे हुई और किसने की? अगर नहीं तो ये सुनकर आपको खुशी होगी कि इसके पीछे एक भारतीय का ही दिमाग था। इस उड़ान को भारत के मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पंख दिए थे। तो आइए जानते हैं बसु और उनकी खोज से जुड़े दिलचस्प पहलुओं को। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को पूर्वी बंगाल में हुआ था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। जगदीश चंद्र बसु भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व विज्ञान का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया था। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया था। उन्हें रेडियो विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके साथ ही वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे और उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना गया। दुर्भाग्यवश इन्हें कभी भी अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इनके स्थान पर 1909 में मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में जन्मे बसु ने सेंट जेवियर्स महाविद्यालय कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में ये लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा लेने चले गए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं के चलते इन्हें ये शिक्षा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। इन्होंने प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक के पद को भी संभाला और जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए भी बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन्होंने वायरलेस संकेत भेजने के लिए एक असाधारण टेक्नोलॉजी विकसित की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया था। लेकिन अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ उठाने की जगह इन्होंने इन खोजों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया, ताकि अन्य शोधकर्ता इन पर आगे काम कर सके। इसके बाद इन्होंने वनस्पति जीव विज्ञान में अनेक खोजें की। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के ऊतकों में काफी समानताएं हैं, यानी कि इंसानों और जानवरों की तरह ही पौधों में भी जान होती है। ये पेटेंट प्रक्रिया के बहुत ही खिलाफ थे और मित्रों के कहने पर ही इन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन किया था। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के पिता ब्रिटिशर्स के दौर में सरकारी नौकर थे, इसलिए बचपन से ही बसु की रुचि सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ने लगी थी। उनके पिता को इस बात का अंदाजा था। वे जानते थे कि बसु नौकरी के लिए अंग्रेजों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए उनके पिता ने उनको समझाते हुए कहा कि वे विज्ञान की पढ़ाई करें और खुद के मालिक बने, न कि वे अंग्रेजों की नौकरी करें। पिता की बात को समझकर बसु लंदन के लिए रवाना हो गए। शुरुआती दौर में उन्होंने दवाइयों की पढ़ाई की। वे सीख तो रहे थे, पर अचानक वे बीमार होने लगे। मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही घर वापस आना पड़ा। सबको लगा कि दवाइयों के बीच ज्यादा रहने के कारण ऐसा हुआ था। तय किया गया कि वे दवाइयों को छोड़कर अब प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई करेंगे और वे दोबारा लंदन चले गए। उन्होंने वहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान में दाखिला लिया। थोड़े ही समय में वे पढ़ाई में डूब गए। उन्हें पढ़ाई में मजा आने लगा। आगे चलकर बसु ने यहीं से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने देखा कि उस समय के सारे वैज्ञानिक रेडियो तरंगों की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे। उस समय ओलिवर लॉज नामक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने रेडियो तरंगों से जुड़ी एक खोज की थी। इस खोज में बताया गया था कि रेडियो तरंगे लाइट की तरह होती हैं, जो हवा में तैर सकती हैं। इस खोज पर एक किताब भी छपी और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस किताब को खरीदा। जगदीश चंद्र बसु ने भी ये किताब खरीदी। इस किताब को पढ़ने के बाद न जाने बसु को क्या हुआ कि वे इस खोज को नया आयाम देने में लग गए। काम आसान नहीं था, लेकिन वे ठान चुके थे।
बसु के दिमाग में अब बस रेडियो तरंगे ही चल रही थी। वे दिन रात हर समय बस उसी के बारे में सोचने लगे। रेडियो तरंगे आकार में काफी बड़ी हुआ करती थी। हालांकि इन्हें देख नहीं सकते थे, पर कुछ उपकरणों की मदद से इन्हें मापा जा सकता था। यही कारण था कि रेडियो तरंगे सिर्फ थोड़ी दूरी तक ही जा पाती थी। बसु ने आखिरकार इसका इलाज भी ढूंढ लिया। उन्होंने इन तरंगों का आकार थोड़ा सा छोटा कर दिया। उन तरंगों को मिलीमीटर वेव भी कहा जाता था। रेडियो तरंगों को बनाने से ज्यादा मुश्किल काम था उसका रिसीवर बनाना। रिसीवर ही वो चीज थी जो उन तरंगों को पकड़कर व्यक्ति के हिसाब से प्रतिक्रिया करती थी। वे पूरी शिद्दत से इस रिसीवर को बनाने में जुट गए। उन्हें पता था कि बिना इसके वे अपनी खोज को पूरा नहीं कर सकते। अंततः वे रिसीवर बनाने में सफल हो गए। अब बस रिसीवर को प्रयोग करने की बारी थी। बसु ने जैसे ही अपने आविष्कार को आजमा कर देखा तो वे हैरान रह गए। उनका बनाया रिसीवर रेडियो तरंगों को पकड़ रहा था। उस समय तो वह जरा सी दूरी तक ही सीमित था, पर अब वे उसे और आगे तक ले जाना चाहते थे। 1895 में कोलकाता के एक कॉलेज में वे अपनी खोज को दर्शाने गए। उन्होंने रेडियो तरंगों की मदद से एक घंटी को बजाकर दिखाया था। घंटी डॉक्टर बसु से 75 फीट की दूरी पर स्थित थी और उसके बीच में दीवारें भी थी। उस समय लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर दीवारों के पार से ये तरंगे कैसे आ गईं। इस खोज ने बसु को विज्ञान की दुनिया में मशहूर कर दिया। अपनी खोज को लेकर बसु लंदन में एक सभागार में लेक्चर दे रहे थे। वहां वैज्ञानिकों का एक समूह मौजूद था। इसी में वैज्ञानिक मार्कोनी भी मौजूद थे। वे ब्रिटिश डाक के लिए एक ऐसी खोज में लगे थे जिससे वे तरंगों के जरिए कोई संदेश भेज सकें। वे बसु से इतना इंप्रेस हुए कि वे दोनों दोस्त बन गए। मार्कोनी ने बसु को अपने प्रयोग के बारे में बताया तो बसु को लगा कि यह किया जा सकता है। इसी के साथ वे अपने मिशन पर निकल पड़े। वे समाज के लिए यह खोज करना चाहते थे। उनका मानना था कि यह खोज लोगों के लिए बहुत लाभकारी हो सकती है, जिसे लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। आखिरकार 1899 में वे इसमें कामयाब हो गए। उनका यह आविष्कार लंदन की रॉयल सोसाइटी के एक संस्करण में भी छपा था। सभी उनकी इस खोज से अचंभित थे। मार्कोनी ने भी इसे पढ़ा। माना जाता है कि वे चोरी छुपे बसु की खोज से रेडियो संचार का आविष्कार करने में लगे थे। बसु के बनाए यंत्र से उन्हें अपना काम करने में आसानी हो गई थी। मार्कोनी ने जैसे ही उस रिसीवर को अपने रेडियो संचार के यंत्र के साथ लगाया, वो काम करने लगा। मार्कोनी अब फूले नहीं समा रहे थे। शायद उन्हें पता चल गया था कि उनके हाथ क्या लग चुका है। 1901 में बसु के उस यंत्र पर मार्कोनी ने कब्जा कर लिया था। अब वो तैयार थे दुनिया के सामने रेडियो तरंगों से संदेश भेजने के लिए। फिर आखिर में उन्होंने संदेश भेज ही दिया। बसु के जिस यंत्र ने अब तक सिर्फ 75 फीट की दूरी तय की थी, मार्कोनी ने उसी यंत्र का इस्तेमाल करके दूरी को 2000 मील तक पहुंचा दिया था। इसके बाद मार्कोनी मशहूर हो गए। इस खोज के लिए वे नोबेल पुरस्कार लेने में भी कामयाब रहे। बसु जिन्होंने इस यंत्र के बेसिक तैयार किए थे, उनका नाम कहीं भी नहीं था। वे किसी से कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी आविष्कार का पेटेंट नहीं कराया था। कानूनन उनका अपनी ही खोज पर कोई हक नहीं था। इसके बाद कोई भी नहीं जान पाया कि यह खोज जगदीश चंद्र बसु की थी। सारी दुनिया ने इसे मार्कोनी के नाम से ही जाना। वास्तव में इस खोज के सही हकदार बसु थे, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। बसु ने भारत आकर देश के लिए कई सारे अन्य योगदान दिए, जिसके लिए देश के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જગદીશચંદ્ર બોઝ વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવી અને હવે એમનો જ એક પાઠ સાહસિક શોધ ડાયરિંગ ડિસ્કવરી યુનિટ નંબર 7 શરૂ કરીએ। ડૉક્ટર જગદીશચંદ્ર બોઝ 1858માં જેમનો જન્મ થયો હતો અને 1973માં જેઓ આપણી વચ્ચેથી શારીરિક અસ્તિત્વ ગુમાવ્યું એવા એક મહાન ભારતીય વૈજ્ઞાનિક હતા। બીજા જીવંત પ્રાણીઓની જેમ વનસ્પતિ પણ જીવે છે એમ જાહેર કરીને તેમને સમગ્ર વિશ્વને અચંબામાં મૂકી દીધું। શું તમે આ વાત સાથે સંમત છો? જો હા, તો તેના કારણો પણ આપો। કઈ વાત સાથે? તો કે બીજા જીવંત પ્રાણીઓની જેમ વનસ્પતિ પણ જીવે છે એ વાત સાથે તમે સંમત છો એવું પૂછે છે। એમણે એવી પણ શોધ કરી કે બીજા જીવંત પ્રાણીઓની માફક વનસ્પતિના છોડને પણ ઈજા થાય છે અને આઘાત પણ લાગે છે। ખરેખર કેશાકર્ષણનો એક નિયમ છે બેટા। વિજ્ઞાન જો ભણતા હશો ને વિજ્ઞાનની અંદર આ નિયમ આવે જ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપરથી ગુરુત્વાકર્ષણ, માફ કરજો, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એવું છે કે કોઈ પણ વસ્તુ ઉપરથી ફેંકો તો નીચે જાય, પરંતુ વનસ્પતિની અંદર એક અપ્રાકૃતિક ઘટના એવી બને છે કે પાણી નીચેથી નાખો તો ઉપર ખેંચાય છે
ગુરુત્વાકર્ષણ અગેન્સ્ટ ધ ફોર્સ ઓફ ગ્રેવિટેશન દેટ ઇઝ નોન એઝ અ ફોર્સ ઓફ લેવિટેશન. બીજો એક પ્રયોગ કરીને એમને એવું પણ દર્શાવ્યું કે કોઈ પણ તીવ્ર ઝેરી રસાયણ દ્વારા વનસ્પતિને બેભાન પણ કરી શકાય છે. એમના આવા પ્રયોગો દ્વારા વનસ્પતિ સામ્રાજ્યના એક નવા જ વિશ્વની શોધ થયેલી હતી. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઇન ઓફ ધીસ પેરેગ્રાફ. એમના પ્રયોગો દ્વારા એક નવા જ વનસ્પતિ સામ્રાજ્યના વિશ્વની શોધ થઈ હતી. આગળ, જગદીશચંદ્ર બોઝે 1902માં આને હાઇલાઇટ કરવાનું છે. 1902માં વનસ્પતિ સામ્રાજ્ય પરના પ્રયોગો વિશે અસંખ્ય લેખો લખેલા. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 નહીં, અસંખ્ય લેખો લખ્યા હતા. આ બધા જ લેખોના સમૂહને તેમણે તેમના પુસ્તક ધ રિએક્શન ઓફ લિવિંગ એન્ડ નોન લિવિંગમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા. આ પુસ્તકનું નામ જે છે એ યાદ રાખવાનું છે, ધ રિએક્શન ઓફ લિવિંગ એન્ડ નોન લિવિંગ, સજીવ અને નિર્જીવના પ્રતિભાવો. આ પુસ્તક એમને લખ્યું છે 1902ની અંદર. એમને જે કંઈક લેખ લખ્યા હતા એનો સંગ્રહ આની અંદર આપવામાં આવેલો છે. આની અંદર આપવામાં આવેલો છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. વનસ્પતિના છોડ પણ માણસ અને પ્રાણીઓની જેમ જ વર્તન કરે છે તે સાબિત કરવા માટે તેમણે કેટલાક પ્રયોગો કરેલા. વનસ્પતિ ફેફસા વિના શ્વાસોશ્વાસ લે છે. પેટ વિના તેઓ ખોરાક પચાવે છે. સ્નાયુઓ એટલે કે મસલ્સ વિના પણ તેઓ બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત રહેતા હોય છે. ડૉક્ટર બોઝે એક સાધનની શોધ કરી. તે સાધન ઓપ્ટિકલ પલ્સ રેકોર્ડર કહેવાય છે. યસ, વનસ્પતિ સંકોચનની પ્રક્રિયાની તે નોંધ કરી શકે છે. આ સાધનથી તેમણે વનસ્પતિની આંતરિક પ્રવૃત્તિની નોંધ કરી. આથી તેમને ગરોળી, દેડકા, કાચબા, ફળ, શાકભાજી અને વનસ્પતિ વચ્ચેના વર્તનની સમાનતા દર્શાવી. વનસ્પતિ વિદ્યુત તરંગો પણ ઉત્પન્ન કરે છે અને અન્ય જીવંત પ્રાણીઓની જેમ તેને થાક પણ લાગે છે તેની પણ તેમને શોધ કરી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડૉક્ટર જગદીશચંદ્ર બોઝ એક બહુ જ ક્રાંતિકારી વૈજ્ઞાનિકો હતા અને આજ દિન સુધી દુનિયાની સામે જે કંઈક તથ્યો નહોતા એ તથ્યોને ઉજાગર કરનાર વૈજ્ઞાનિક આપણા ભારતીય છે, જેનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ. વાસ્તવિકતા એ છે કે ભારતના ઇતિહાસની અંદર 1000 વર્ષના કાળને અંધારિયો ખંડ કહેવામાં આવે છે. જગદીશચંદ્ર બોઝે આજે જે આધુનિક જમાનામાં સંશોધન કરીને દુનિયાની સામે મૂક્યું એટલે એમને આધુનિક વૈજ્ઞાનિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ બધી જ બાબતો કદાચ એના કરતાં પણ વધારે વિશેષ ચરક સંહિતા, જે ચરક ઋષિએ લખેલી, સુશ્રુત મુનિએ સર્જરી શાસ્ત્રનું આખું વિજ્ઞાન લખેલું સાયન્સ ઓફ સર્જરી, આજથી 1000-2000 વર્ષ પહેલાં ભારતની અંદર એ અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી. ઇતિહાસમાં આ વાતો રેકોર્ડ થયેલી છે. આગળ, અને અન્ય જીવંત પ્રાણીઓની જેમ તેને થાક લાગે છે તેની પણ શોધ કરી. એમના એક પ્રયોગ દરમિયાન એમને એમ પણ માલુમ પડ્યું કે કરમાઈ રહેલો કે મુરઝાતો છોડ તીવ્ર વિદ્યુત પ્રવાહ રેલાવતો હતો. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડના આયુષ્ય પર ખૂબ ખરાબ અસર કરે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માત્ર મનુષ્યના નહીં પરંતુ વૃક્ષના, છોડના, વનસ્પતિના આયુષ્ય અને તંદુરસ્તી પર ખૂબ ખરાબ અસર કરે છે. એ પણ એમને સાબિત કર્યું. વધારે પડતો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવાથી છોડ મરી જઈ શકે છે. માણસની જેમ પ્રાણવાયુ પૂરો પાડવાથી છોડને બચાવી શકાય છે. હવે અહીંયા તમને લેખક એવું કહે છે કે આ નિરીક્ષણના પ્રયોગ ટેકામાં કોઈ પણ એક પ્રયોગ યાદ કરો. તમે જે વિજ્ઞાનમાં ભણી ગયા હોય એવા પ્રયોગોને યાદ કરો. આગળ, એક વિશિષ્ટ પ્રયોગ દ્વારા એમને એ પણ સાબિત કર્યું છે કે નાર્કોટિક એટલે કે નશીલો પદાર્થ આપવાથી છોડને નશો પણ ચડે છે. જેમ માણસને નશો ચડે છે, કોઈ પણ તમાકુ કે દારૂ આવા તેવા વસ્તુઓનું સેવન કરવાથી માણસના જ્ઞાનતંતુઓ સ્ટિમ્યુલેટ થાય છે અને એક નશાની અવસ્થામાં આવે છે. એવી રીતે નશીલો પદાર્થ જો છોડને આપવામાં આવે બેટા તો છોડને પણ નશો ચડે છે એવું ડૉક્ટર જગદીશચંદ્ર બોઝે સાબિત કર્યું. એમને એવું પણ સાબિત કર્યું કે
એ છોડે એકઠી કરેલી ઉર્જા વડે તેઓની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે. તેમની આસપાસના વિસ્તારમાંથી તેઓ આ ઉર્જાને એકઠી કરે છે અને તેઓ આ ઉર્જાનો સંગ્રહ તેમનામાં કરે છે. 1918માં ડૉક્ટર બોઝે એક કેસ્કોગ્રાફ નામનું "ધીસ ઇઝ ટુ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરેગ્રાફ ફોર યોર બોર્ડ્સ એક્ઝામિનેશન ઓલ્સો" બોર્ડની પરીક્ષા માટે પણ આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત છે. 1918માં ડૉક્ટર બોઝે કેસ્કોગ્રાફ નામનું એક નવું સાધન વિકસાવ્યું. તે છોડના હલનચલનને 10,000 ગણું વિસ્તારી શકતું. બેટા, આ ત્યારની વાત છે કે જ્યારે માણસ ચંદ્ર પર પહોંચવાની કલ્પના કરતો હતો. કદાચ આજે 2021, 2020, 2022, 23, 24, 25ના જમાનામાં જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ તમારા અને મારા મોબાઈલ સ્ક્રીન પર પ્રગટ થઈ જાય છે, સહજ થઈ ગયું છે, એટલે આપણને એની કલ્પના નહીં હોય. પણ તે વખતે ડૉક્ટર જગદીશચંદ્ર બોઝને હાઈએસ્ટ IQ ધરાવતા વ્યક્તિ તરીકે સમાજ જોતો હશે, એમને એટલી પ્રતિષ્ઠા મળતી હશે, એમનું એટલું લેવલ ઊંચું હશે. છોડમાં 1 મિનિટમાં થતા ફેરફારોની પણ તે નોંધ કરતું હતું. આ કેસ્કોગ્રાફ નામનું જે મશીન શોધ્યું એ એક ફ્રેન્ચ ચિંતક હેનરી બર્ગસને ડૉક્ટર બોઝના આ કાર્ય વિશે એમ કહેલું કે તેમણે મૂંગા છોડને વાચા આપી છે. તેમના કાર્યએ આપણને છોડનું વિશ્વ સમજવામાં મદદ કરી. હવે મને એવું લાગે છે કે આ વાક્ય હજી વધારે અગત્યનું છે. કેમ? તો કે એમના કાર્યને લીધે જ આપણને ધ વર્લ્ડ ઓફ ધ પ્લાન્ટ્સ, રિયલ એનાટોમી ફિઝિયોલોજી પ્લાન્ટ્સની આપણને ખબર પડી. હવે આપણે છોડને શું જોઈએ છે, તેમને ક્યારે વેદના થાય છે અને તેમને શું આનંદ આપે છે તે સમજી શકીએ છીએ. એક સાધનની મદદથી છોડના અવાજની અને શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ. આમ તેમને સિદ્ધ કરી બતાવ્યું કે છોડ જીવિત અને શ્વાસ લેતા પ્રાણીઓ છે. કોણે સાબિત કરી બતાવ્યું? ડૉક્ટર જગદીશચંદ્ર બોઝે. શું સિદ્ધ કરી બતાવ્યું? કે છોડ જીવિત છે, દે આર અલાઇવ, શ્વાસ લેતા પ્રાણીઓ છે, દે આર બ્રીધિંગ પ્લાન્ટ્સ. લેખક આપણને પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું તમે છોડને જીવિત પ્રાણી તરીકે કદી જોયો છે? તમે ડૉક્ટર બોઝ સાથે સંમત છો? શા માટે? પેરિસમાં 1900માં 3જું વર્ષની સાલવારી આવી. આ જે વાર્ષિક ઘટનાઓ છે ને બેટા, જેમાં વર્ષનો ઉલ્લેખ છે એ ખૂબ યાદ રાખવાના. પેરિસમાં 1900ની સાલમાં ધ વર્લ્ડ ફિઝિક્સ કોંગ્રેસ મળેલી. ડૉક્ટર બોઝે તેમના વિચારોને રજૂ કર્યા. લોકોને તેમના વિચારોથી આશ્ચર્ય થયું. મેં તમને કીધું ને પહેલાં કે એમને તે વખતે ખૂબ રિસ્પેક્ટ આપવામાં આવતું હશે. એક હાઈલી ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પર્સન તરીકે એમને ઓળખવામાં આવતા હતા. એમને એવું સ્પષ્ટ કર્યું કે પદાર્થની ઘટનાઓને કોઈ સીમામાં બાંધી શકાય નહીં. જીવંત અને જળ વચ્ચેનો તફાવત બહુ મોટો નથી. આપણે મોટે ભાગે માનીએ છીએ તેમ તે અભેદ્ય છે તેવું પણ નથી. એટલે આપણી માન્યતાઓ, તત્કાલીન માન્યતાઓને જગદીશચંદ્ર બોઝે ખોટી પાડી અને સિદ્ધ કરી. માત્ર ખોટી પાડી એટલું જ નહીં, સાબિતી આપીને સિદ્ધ કરી. એ સમયે એમના લોકો તેમના આ વિચારોને પ્રમાણભૂત માનતા નહોતા. સાચી વાત છે. જ્યારે આજે કંઈક પણ કોઈ લોકવાયકાની વિરુદ્ધ કાં તો લોક પરંપરાની વિરુદ્ધ, જીવન પદ્ધતિની વિરુદ્ધ જ્યારે કોઈ પણ વાત બોલવામાં આવે ત્યારે સાચી લાગે નહીં. તે સમયના લોકો તેમના વિચારોને પ્રમાણભૂત માનતા નહોતા. તેમના વિચારોને અર્થહીન માનતા હતા. તેથી ડૉક્ટર બોઝે તેમના પ્રયોગોને પ્રકાશિત કર્યા. તેમને પ્રયોગોનું પ્રત્યક્ષ નિદર્શન પણ કર્યું. લોકોને ભારે આશ્ચર્ય પણ થતું હતું. કેટલી મોટી સિદ્ધિ કહેવાય બેટા. 1917માં ભારત પર શાસન કરતી બ્રિટિશ સરકારે સરની પદવી આપીને તેમનું સન્માન કરેલું. બેટા, આ વખતે ભારત દેશ 1917, આ જે વર્ષ છે, આ વર્ષની અંદર ભારત દેશ ગુલામીની અંદર હતો. આપણો દેશ ગુલામીની અવસ્થામાં હતો. વિચાર કરો કે ગુલામીની અવસ્થામાં હોવા છતાં પણ એમના સંશોધનથી અંગ્રેજો કેટલા બધા પ્રભાવિત થયા હશે કે એમને સરની પદવી આપીને તેનું સન્માન કર્યું.
આપણે એક કવિતા જોઈ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને નોબેલ પ્રાઇઝ મળેલું હતું કાવ્ય માટે. એવી રીતે વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રની અંદર જગદીશચંદ્ર બોઝે ખૂબ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી છે. તેમના 59માં જન્મદિવસે તેમને કલકત્તામાં સંશોધન સંસ્થાની સ્થાપના કરી. આખી એ કુદરત જીવન અને સંવેદનાથી ભરપૂર છે એમ ડૉક્ટર બોઝ માનતા હતા. કુદરત ગહન રીતે પોતાની અભિવ્યક્તિ કરે છે. આપણે જો તેને સાચી રીતે સમજીએ તો આપણે તેની સાથે સંવાદ સાધી શકીએ છીએ. અને વૃક્ષ વનસ્પતિ કહે છે, અમને કાપો નહીં, અમને લોહી નીકળે છે. અમને કાપો નહીં, અમને લોહી નીકળે છે. બેટા એક્ઝેક્ટલી આપણા શાસ્ત્રોની અંદર ઋષિ મુનિઓએ પણ ભગવાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જાતે કહે છે, યોગેશ્વર ભગવાન, કે અશ્વત્થ સર્વ વૃક્ષાણામ, વૃક્ષોમાં હું પીપળો છું. એનો અર્થ જ એ છે કે આજથી 5140-42 વર્ષ પહેલાં પણ વૃક્ષને સજીવ માનવાની કલ્પના ભારતીય સંસ્કૃતિમાં હતી, આજે પણ છે. અને એટલા માટે તો આપણા આંગણાઓમાં તુલસી ક્યારાની પરંપરા, આપણા ઘરની દીકરીઓ, આપણા ઘરની મા બહેન એ બહુ સાચવીને પરંપરાને પાળે છે. વૃક્ષોનું જતન કરે છે, વૃક્ષોની સેવા કરે છે, વૃક્ષોનું પૂજન કરે છે. અને એટલે આપણે ત્યાં એવું પણ કહેવાય છે કે છોડમાં રણછોડ છે. છોડમાં શું છે? રણછોડ છે. અને ઘણી બધી એવી સાત્વિક પ્રવૃત્તિઓ છે જેને છોડને વૃક્ષમાં ભગવાન છે એવું માનીને જ્યારે એની પૂજા કરી છે ત્યારે બહુ જ ક્રાંતિકારી અને ચમત્કારિક પરિણામો મળ્યા છે. જગદીશચંદ્ર બોઝનો ખૂબ સુંદર પાઠ ડેરિંગ ડિસ્કવરી, એક સાહસિક શોધ. આ પાઠની અંદર શોધ શબ્દ તો અગત્યનો જ છે, પણ એની આગળ જે સાહસિક શબ્દ લખેલો છે ને એટલા માટે વધારે અગત્યનો છે કે એ જમાનામાં જેને કલ્પના પણ નહોતી કરી એવા સમયની અંદર ડૉક્ટર જગદીશચંદ્ર બોઝે માત્ર વાત કીધી, સિદ્ધાંતો કીધા, રજૂ કર્યા એટલું જ નહીં, એને સાબિતી સાથે લેખો લખીને, પ્રયોગો કરીને, સાબિત કરી આપીને સિદ્ધ કરી બતાવ્યા. આવો ભારતના આ મહાન વૈજ્ઞાનિકને નમસ્કાર કરીને આપણો આ પાઠ પૂરો કરીએ. ફરીથી નેક્સ્ટ ટાઈમ યુનિટ નંબર 8 સાથે મળીશું. આલોક સરના નમસ્કાર. વિડીયો 3 વાર સાંભળવાનો છે બેટા.